ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਟਰਾਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਕੀ, ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਰਹਿਣਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਐਤਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਿਟ ਫੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? पहली चीज़ तो मैं हिंदी में बता पाऊंगी, आपकी तरह पंजाबी नहीं बोल पाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 11वां एडिशन है लिटराटी का। तो पिछले 10-11 साल से हमारी यही कोशिश रहती है कि हम चंडीगढ़ में जाने माने राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स, परफॉर्मर्स उनको लाएं और हर साल कुछ नए रूप में उनको पेश करें, सो दैट ट्राई सिटी के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग आ सकें, इसको इंजॉय कर सकें और एक मंच हो जहाँ पे आइडियाज़ और स्टोरीज डिस्कस हों और वो अपने आप में एक क्रिएटिविटी का सोर्स बनते हैं। सो हमारे इस बारी के लिट फेस्ट का इनफैक्ट टैगलाइन भी यही है, कनेक्ट, कन्वर्स, क्रिएट। सो दैट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड लिटराटी। और हम इंडिया के पहले लिट फेस्ट हैं जिन्होंने एक ट्राइलिंगुअल मतलब पैटर्न लेके चले हम, यानी कि नॉर्मली लिट फेस्ट का फोकस ज़्यादातर इंग्लिश होता है या फिर बहुत कुछ हिंदी पोइट्री के सेशन होते हैं क्योंकि वो लोग पसंद करते हैं। बट हमारे लिट फेस्ट में क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पूरे इलाके को हम रिप्रेजेंट करें, तो हर बारी हम पंजाबी लिटरेचर और पंजाबी सिनेमा या आर्ट को हाईलाइट करते हैं, हिंदी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर को भी हाईलाइट करते हैं अलॉन्ग विद इंग्लिश। इस साल भी वही करेंगे। मैम, पिछली बार जब ये लिट फेस्ट हुआ था तब हमने देखा था कि बहुत सारे जो राइटर्स थे वो भी पहुंचे थे, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन किया, उन्होंने और लोग जो पढ़ना चाहते हैं, बुक रीडर्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन किया। क्या इस बार भी ये चीज़ें रहेंगी कि जो राइटर्स होंगे वो भी आएंगे ताकि वो अपना जो है एक शिक्षा लोगों को और भी दे सकें? बिल्कुल, इनफैक्ट यूथ हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि ये आमतौर से कहा जाता है कि अब यूथ किताबें नहीं पढ़ रहे हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं है, बट ये नहीं है। मैं समझती हूँ बस उसका इंटरेस्ट के नए फॉर्म्स आ गए। यूथ के लिए हमने फॉर एग्जांपल कुछ यंग पोएट्स जो स्पोकन वर्ड, जो परफॉर्म्ड पोइट्री जिसको हम बोलते हैं, जो आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखो तो इट्स सो पॉपुलर। सो ऐसा नहीं है कि यूथ में वो शौक नहीं है, बट वी हैव टू रीच द यूथ। सो वी हैव सम वेरी नाइस परफॉर्मेंसेस, रूप कौर कुनर एंड वन अदर यंग पोएट फ्रॉम चंडीगढ़ जिन्होंने काफ़ी ख्याति कमाई है। देन वी हैव बिग नेम्स एंड एवरी सेशन इज़ इंटरैक्टिव। हमारा कीनोट एड्रेस ही अश्विन सांगी जी कर रहे हैं, जो who is one of India's best-selling authors. उनकी भारत series, all his books are worth reading. He will be talking about the dharma of a writer. Okay. Then we have the big star of Sandokan and Octopussy and the bold and beautiful Kabir Bedi ji, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत autobiography लिखी है, Stories I Must Tell. He will be talking about that. We have new age writing, जो आजकल हम देखते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे बड़ी अच्छी राइटिंग हो रही है। So we have a very bright young woman director and writer, Ashwini Iyer Tiwari, जिन्होंने बरेली की बर्फी and ये जो तरला दलाल का जो latest, she is the writer as well as director. She will be here. महेश दत्तानी साहब जो इंग्लिश थिएटर के एक इंडिया के आई थिंक लीडिंग प्ले राइट हैं, उनको he is the only person to get the Sahitya Academy Award for English theatre. He will be here. मेघना पंत, another ब्रिलियंट यंग वुमन। पिछली बार हमने देखा था, तस्वीरें हमारे पास भी आई थी, हमने भी कवरेज जब की, हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। क्या इस बार भी उनको इनवाइट किया गया? क्योंकि जो आपने मुझे लिस्ट गिनाई है और वो लोग उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनके लिए एक फ्यूचर आस्पेक्ट उनके लिए खुल जाएगा। बिल्कुल, हमने सभी कॉलेजेस को आउटरीच भी किया है और उन पोस्टर्स भेजे हैं, उनके फैकल्टी को कांटेक्ट किया, और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। जो कुछ लोकल लीडिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स भी डेडिकेटेड रूप में भाग लेंगे इसमें। मैम, हर बार आप ये लिटरेचर फेस्ट करवाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हमारी यूथ है वो, आपने जैसे अभी कहा कि वो उन्हें उनके तरीके का सामान देना पड़ता है अगर आपको उनके साथ कनेक्ट करना है, आपको क्या लगता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके साथ वो लिटरेचर फेस्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा आएंगे, ताकि आपका लिटरेचर फेस्ट भी उन यूथ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचना चाहिए? मैंने कहा कि न्यू फॉर्मेट्स वी हैव टू एक्सप्लोर, लाइक and many of them are shorter formats,
क्योंकि आज के दिन आई थिंक ये डिजिटल एज में अटेंशन स्पैन सबका घट गया है, बिल्कुल। तो इसलिए जो इंस्टा पोइट्री है, परफॉर्म पोइट्री है, हम उसको मंच दे रहे हैं. बट वी आर ऑल्सो गिविंग स्पेस टू सम ऑफ दी नोन, मतलब जो एक तरह से दिग्गज हैं, अमीश त्रिपाठी हैं या अश्विन सांघी हैं, so that people get inspired by the ideas they are talking about. क्योंकि यूथ में एक ये क्वालिटी होती है कि अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में क्लिक कर गई, बैठ गई, तो फिर वो एक जुनून का रूप भी ले लेती है. बिल्कुल। फिर यू आर विलिंग टू टेक इट टू the logical conclusion. So we also want to inspire a new generation of writers from this region, that anything is possible. We've kept a session specially for the book business, मतलब how to go about writing and marketing, क्योंकि yes, आज की दुनिया PR की दुनिया है. बिल्कुल. So आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घटिया प्रोडक्ट को मार्केट करें, बट प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, इट नीड्स मार्केटिंग. So we have got the India's leading editors and book agents talking about how you can take, and लिखने का कीड़ा मैं देखती हूँ आजकल के यंगस्टर्स में शायद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. शायद मतलब आई थिंक हम लोग से ज़्यादा है. So we want to get all these options out to them. So and I'm very, and every year I as you आपने ही कहा कि youth का participation is one of the most encouraging things for us to, कि हम लगे रहते हैं कि हाँ लिटरेटी को और बेहतर तरह से लाना आखिरी है. सवाल आपसे ही करेंगे कि जो यूथ आपको देख रही है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या विजन लेके वो इस बार जो है लिट फेस्ट में पहुंचे? हमारी थीम इज़ नवरस. नवरस में सारे लाइफ के शेड्स एंड स्टेजेस एंड इमोशंस आ जाते हैं. सो जस्ट दैट टू कम विद एन ओपन माइंड, टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़. लिटरेचर इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, और ये साहित्य के माध्यम से ही जो इंसान है वो अपनी कहानी, चाहे वो व्यक्तिगत कहानी हो, चाहे वो समाज की कहानी हो, लिख पाता है, दर्शा पाता है, और उसको आगे की पुश्तों के लिए छोड़ पाता है. आफ्टर ऑल अदरवाइज हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? इट इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स, इट इज़ द पावर ऑफ थॉट. सो उसको लेके आएँ, कुछ इंजॉय करें. लेक क्लब इज़ लवली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, और कुछ नए आइडियाज़ इम्बाइब करें, कुछ डिस्कशंस करें, and just to enjoy the 2 days with the expressions and exploration of ideas. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲਿਟ ਫੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਨਵਰਸ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ. ਨਵਰਸ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਲਿਟ ਫੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਿਟ ਫੈਸਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਏਗਾ. ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲੋਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵੇਚ ਸਕੂਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਬ ਤੱਕ. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਰ, ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਹੁਣ. ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੇਮ ਪਲਾਨਰ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 30 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਸਿਰਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੇ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਤੋਂ 47 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਬੈਨ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮੇ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਥੇਰੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਮੈਡਮ ਸਾਰੇ ਫਸਾਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹਰ ਹਾਊਸ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਉਹ ਆਰਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਟਕਿਆ ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਬਥੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੰਦਰ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਕੀ ਉਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਾਦਰ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਐਜ਼ ਪਰ ਵਿਲ ਹੋ ਗਈ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 25 ਦੀ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 25 ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਘਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 90% ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਹੈਂ, ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 10 ਕਰਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਰੋ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਰਿਹਾ, ਫਸਿਆ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैम हल हमारा सवाल है, हमें जवाब एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए जो हमें नहीं मिल रहा। हमारा तो सवाल है कि आपने किसके कहने पे और ये क्यों बंद करा है। अब मेरे पास ये डीसी साहब का ऑर्डर है जिसकी हम तुगलुकी फरमान की सारे जने बात कर रहे हैं। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि सारी रजिस्ट्रियाँ शेयर वाइज हमने बंद कर दी। कब तक? हमने क्वेश्चन पूछा कब तक। इसमें लिखा है कि टिल द टाइम हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में फाइनल नहीं हो जाता, जब तक हेरिटेज कमेटी डिसाइड नहीं करती तब तक के लिए बंद है। हेरिटेज कमेटी की 2 मीटिंगें चंडीगढ़ में इस ऑर्डर आने के बाद हो चुकी हैं। वो अपना स्टैंड ले चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जो उन्होंने चंडीगढ़ की हेरिटेज की प्लानिंग या चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 की प्लानिंग करी है उसमें उनको कोई चेंज नहीं चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने हेरिटेज कमेटी को कहा था ऑर्डर में अपने कि हेरिटेज कमेटी अपना जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान 2031 का है उसमें अगर कोई चेंज चाहिए तो उसकी रिकमेंडेशंस दे। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अपना डिसीजन ले लिया कि हमें उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। अब एज पर दिस ऑर्डर इसमें लिखा है कि हेरिटेज कमेटी की फाइनल मीटिंग के बाद तब तक बंद है। तो क्या उनका स्टैंड क्लियर हो गया कि हमें कोई चेंज नहीं चाहिए तो हम मान के चले कि रजिस्ट्रियाँ हमारी खुल गई? ये हमारा क्वेश्चन उनसे कब तक का है कि अगर वो ऑर्डर उनका क्लियर है कि हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, इसमें अगर चेंज चाहिए होता तो वो अपना चेंज बताते, उसके ऊपर हम लड़ते कि वो चेंज क्या है और कब उसका टाइम कब तक है। तो कब तक तो हमारा पूरा हो चुका, उसकी मीटिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। ਤੇ ਸਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 400-500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹਾਂ, ਮਨੀਮਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹ 1 ਤੋਂ 30 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, 31 ਤੋਂ 47 ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ 63 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਤਿਆ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਨਕਰੋਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੋਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੇੜਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਰਡਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀ, ਸ਼ੇਅਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਰੀ, ਫੌਸਬੈਕ ਨੇ ਕਰੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ 4 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 100% ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁਣੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? फायदा पब्लिक का तो कोई फायदा है नहीं जिंदे आस पड़ोस जो पंजाब हरियाणा उन्हीं का बेनिफिट है जी। अब इन्होंने 3-4 दिन पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने ऑक्शन रखी थी, उनमें उनका कोई फ्लैट नहीं बिका। वो 70-80 लाख रुपए का यहाँ फ्लैट नहीं लोग लेने में इंटरेस्टेड चंडीगढ़ में। और बाहर मोहाली में जाके देखिए, पंचकुला में जाके देखिए, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए के फ्लैट हो चुके। मैम चंडीगढ़ में जो अफसर है ना वो सारे हरियाणा और पंजाब कैडर से आते हैं। यहाँ पे हमारी सारी जो गवर्निंग बॉडी है वो HCS और PCS ऑफिसर्स गवर्न करते हैं। हरियाणा कैडर का अफसर अपने हरियाणा स्टेट को बेनिफिट पहुँचाना चाहता है, पंजाब स्टेट का अफसर अपने पंजाब स्टेट को बेनिफिट पहुँचाना चाहता है। हमारे चंडीगढ़ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको कोई बेनिफिट, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मेन प्रॉब्लम ये है। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਕਦ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV।